اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اس نبی کو امیوں میں، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے امی کے اندر، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ایک رشی منی کو بھیجا، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ رسول ان کے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے، ان کو صاف کرتے ہیں شرک سے، گناہوں سے، بدعات سے، الگ الگ برائیوں سے وہ نبی ان لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سناتے ہیں۔ وہ نبی ان کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اور کتاب ان کو سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ان سے پہلے یہ لوگ کھلا گمراہی میں تھے۔ اس آخری نبی، رشی منی، پیغمبر کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں بھیجا؟ امیوں کے اندر بھیجا، جہاں پہ لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنے سے کس کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ عرب کی دھرتی کے اندر، سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس دھرتی کے اندر جہاں کے رہنے والے اتنے زیادہ جاہل تھے، اتنے زیادہ نہ پڑھتے، اتنے زیادہ جاہل تھے کہ اگر کسی کی ماں، کسی کا باپ اگر مر جایا کرتا تھا اور ان کی اگر ماں ہوا کرتی تھی، عرب کے اندر ایک ایک آدمی کئی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا۔ ماں سے سگی ماں چھوڑ دو، اس کے علاوہ اور بھی ان کے اگر مائیں ہوا کرتے تھے، اور اگر ان کا باپ مر گیا تو ان کا بیٹا ان کے سر کے اوپر چادر ڈال دیتا تھا اور اس کو اپنی پتنی اور اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا۔ اس سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، جس سرزمین کے اندر اگر کسی کی نظر کسی خوبصورت کی لڑکی کے اوپر پڑ گئی، کسی خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑ گئی، اور اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے بہت کچھ کوشش کرتا تھا، سامنے والے سے کہتا تھا یہ لڑکے مجھے دے دو، یہ تمہاری بیوی ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے، اس کو تم مجھے دے دو۔ وہ کہتا تھا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں اپنے بیوی دے دیں؟ آپس میں دونوں کا جھگڑا اور لڑائی ہوتی تھی۔ اگر جس کی بیوی ہوتی وہ جیت جاتا تو ٹھیک ہوتا، لیکن اگر وہ ہار جاتا تو جو لڑنے والا ہوتا تھا وہ اس کی بیوی کو لے کر کے چلا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کیا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ جاہل قوم کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس عرب اور اس دھرتی کے اندر بھیجا جہاں پہ لڑکیوں کو یہ اتھارٹی تھی، یہ اجازت تھی، لڑکیاں اپنے گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی، اور باقاعدہ ان جھنڈیوں کو گاڑنے کا مقصد یہی ہوتا تھا او نوجوانوں تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، او نوجوانوں تمہیں ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں وہاں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھنڈی، یہ جو جھنڈا میں نے لگایا ہے، اس جھنڈی کا مطلب یہ ہے، اس ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہے یہاں وہ اور اپنے خواہشات پوری کرو، آؤ تمہارے لیے کوئی
कोई तुमको रोकेगा नहीं, आओ और हमारे साथ तुम एंजॉय करो, सेक्स करो, जो चाहो सो करो, कोई रोकने और टोकने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। उस झंडी गाड़ने वाली का यही मतलब होता था कि कोई भी लड़का आकर के एंजॉय कर सकता है, और उस समाज के अंदर इसको कोई भी बड़ा गुनाह और पाप नहीं समझा जाता था। उस कौम और उस जगह पे उस जाहिल कौम के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, जहां पे अगर कोई मेहमान आया करता था तो उस मेहमान के सामने सबसे पहले पानी नहीं बल्कि शराब पेश किया जाता था। उसको शराब दिया जाता था, लो शराब पी लो, और इस शराब के बाद जो चाहो तुम ले सकते हो, तुम्हारे लिए सारी चीजें जायज है। उस कौम और उस जगह पे उस धरती के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पे ये मिजाज था उसी सरजमीन के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। उम्मी के अंदर भेजा, अनपढ़ों के अंदर, जो कौम पढ़ना नहीं जानती, जिस कौम के लोगों को कोई अपना नौकर अपना वर्कर बनाना गवारा नहीं करता, उस कौम के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। अब सोच सकते हैं और अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बात डाल सकते हैं कि वो कौम कितनी जाहिल कौम, जिस रब ने पैदा किया उस रब की इबादत नहीं, बल्कि जहां पे खाना काबा मौजूद है उसी खाना काबा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 360 मूर्तियां रखी गई थी, और 360 मूर्तियों की इबादत करने वाले लोग मौजूद थे। कभी इस मूर्ति के सामने सजदा करते, कभी उस मूर्ति के सामने सजदा करते। अगर कहीं जाने का दिल करता कि चलो यहाँ चलते हैं और अपना काम कर लेंगे, तो ऐसे ही नहीं जाते थे, बल्कि उन बुतों के सामने पर्ची डाल लिया करते थे। अगर उस पर्ची में से कोई पर्ची उठाता, 2 पर्चियां हुआ करती थी, एक पर्ची में लिखा रहता था इफ़ाल और दूसरे पर्ची में लिखा रहता था ला तफ़ाल। अगर इफ़ाल वाला पर्ची अगर उठ जाया करता था वो काम के लिए निकल जाया करता था, और लेकिन अगर ला तफ़ाल वाला पर्चा निकल जाता तो वो आदमी उस काम के लिए नहीं निकला करता था। ऐसे जाहिल कौम के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम के अंदर ऐसी तबलीग की, ऐसी दावत की, और इस तरीके से लोगों को समझाया, इस तरीके से लोगों को बताया, और इस तरीके से लोगों के दरमियान तकरीरें की, और इस तरीके से आपने लोगों के सामने नसीहत की कि जो इतनी जाहिल कौम थी उन लोगों के दिलों में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तौहीद की दावत इस तरीके से डाली कि उन्हीं लोगों ने अपने हाथों से मूर्तियों को हटाना गवारा कर लिया, अपने यहाँ इन तमाम बुराइयों से तौबा करना गवारा कर लिया। सोच सकते हैं आप, इतनी जाहिल कौम के दरमियान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और वो नबी आए, कुरान की आयतें पढ़, उनके दरमियान तिलावत की, पढ़ करके लोगों को समझाया, बताया कि अल्लाह की जात है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिंदगी का मालिक वही है। एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें मरने के बाद अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। इस वजह से अरब के लोगों, तुम दुनिया के अंदर जानवर वाली जिंदगी न काटो, अपने मन के मुताबिक जिंदगी न काटो, जहाँ चाहो जो चाहो वो नहीं कर सकते हो, बल्कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको तुम हलाल समझो, जिसको हराम किया उसको तुम हराम समझो। वयुहल्लिल वयुहर्रिमू, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। उस नबी की इत्तिबा करो जो नबी उम्मी है, जो उम्मियों के दरमियान भेजे गए। वो नबी भी उम्मी है, उस नबी को किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया है, उसका कोई मुदर्रिस नहीं है, कोई उसको पढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि उस नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया। और ऐसा
ایسا پڑھایا کہ اس نبی نے پڑھا تو کبھی زندگی میں وہ نبی بھولا نہیں. سنقرئک فلا تنسى. اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے, ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسى. اے نبی ہم آپ کو ایسے اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. نبی کو دنیا میں کسی انسان نے نہیں پڑھایا, لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی پڑھا ہوا نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے پڑھایا, اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اور اس نبی کی اتباع کا بھی حکم ہے. فرمایا اس نبی کی اتباع کرو جو نبی امی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کی اتباع کرو لوگو جس کو تم انجیل کے اندر پاتے ہو, جس کو تم توریت کے اندر پاتے ہو, جس کو تم آسمانی گرنتوں کے اندر کتابوں کے اندر پاتے ہو. آسمانی کتابوں کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے, جس کی بھوشواڑیاں آپ کو آسمانی کتابوں کے اندر ملیں گی, اس نبی کی اتباع کرو. اے کفار مکہ تم بھی اس نبی کی اتباع کرو. اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں سے کہا گیا اسی نبی کی پیروی کرو, اسی نبی کی اتباع کرو, اسی نبی کے نقش قدم پہ چلو. اور کہیں آپ نے اس انداز سے فرمایا او لوگوں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری اتباع کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. میری اتباع کر, اگر جنت میں جانا ہے تو میری اتباع کر, جہنم کے اندر جانا تو میری اتباع نہ کر, اپنے من کی بات کی مان. اگر تمہیں جہنم کے جانا ہے تو اپنے من کی بات کو مان لو, محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. وہ نبی تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. ایسا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کس طریقے سے گناہوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا, اور چند سالہ زندگی میں ماحول بدل کر کے رکھ دیا. چند سالہ زندگی میں, 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا ماحول بدلا, ایسی سوسائٹی بنائی اور ایسا سماج بنایا, اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی. جو زنا کرنے والے لوگ تھے, شراب پینے والے لوگ تھے, میرے بھائی اللہ کے نبی نے نصیحت اس طریقے سے کی, لوگوں کو اس طریقے سے بتایا کہ لوگ شراب کو چھونا گوارا نہیں کرتے تھے, شراب پینا گوارا نہیں کرتے تھے. زنا کرنے والے اس دور کے اندر بھی موجود تھے, زنا کے لیے وہ بھی پاگل ہو جایا کرتے تھے. ایک نہیں, دو نہیں, 10 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا, اور لڑکیاں بھی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا, اور قرآن کی آیت جب اتری وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, وہ لوگ زنا کے قریب مت جاؤ, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ تو بہت بری چیز ہے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, اس کا راستہ بہت ہی برا ہے, اس زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم نے جب نصیحت کی فرمایا, سمجھایا, صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر ایمان لایا تو صرف ہماری اور آپ کی طرح زبان سے ایمان نہیں لایا, بلکہ انہوں نے دل سے بھی مان لیا کہ اے نبی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم جوا نہیں کھیلیں گے, ہم چوری نہیں کریں گے, اور ہم اس طریقے کے کام نہیں کریں گے جن چیزوں سے آپ منع کیا کرتے ہیں. صحابہ نے باقاعدہ ان باتوں کا اقرار کیا اور کر کے دکھایا. ہم اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے, لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں. آج ہمارے یہاں جن زنا کے اندر کمپٹیشن, آج ہمارے یہاں شراب کے معاملے میں کمپٹیشن ہے, چوری کے معاملے میں کمپٹیشن ہے. ابھی میں یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا, کوئی آیا اور کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں کے کسی بڑے آفیسر ضلع پریشد کی گاڑی بائک چوری ہو گئی. اب بتائیے یہاں پہ کوئی اور کون آیا ہوگا؟ غور کرو, آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے, اشہدو ان لا الہ
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात का इकरार आप ने भी किया है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि कोई पूजा योग नहीं है। अगर इबादत करूंगा तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इबादत करूंगा, सजदा करूंगा, रुकू करूंगा तो अल्लाह के लिए करूंगा। उस अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं करूंगा, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत नहीं करूंगा। तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की जात के ऊपर किया करूंगा, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन आज मुसलमानों को देखो, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आज गैरों के ऊपर भरोसा है। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के ऊपर भरोसा किया जा रहा है, गैरों के यहाँ जाकर के सजदे किए जा रहे हैं। बेटा बेटी नहीं मिला, चला गया बाबा के पास, चला गया कब्रों के पास, चला गया मज़ारों के पास, चला गया पीरों के पास, और ना जाने किन किन कब्रों के पास जाकर के बेटा बेटी मांगने लगा। अल्लाह कहता है, ओ लोगों, वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। उससे बढ़ करके गुमराह कौन है? उससे बढ़ करके बेवकूफ कौन है? उससे बढ़ करके गुमराह कौन है? वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़ करके गैरों की पुकारते, गैरों को पुकारते, गैरों से मांगते। ओ गैरों से मांगने वालों सुनो, अल्लाह कहता मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते हैं। वो कब्र वाले तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि वो मुर्दे हैं। वो तुम्हारी बातों को क्या सुनेंगे? कयामत तक तुम्हारी पुकार को वो सुन नहीं सकते। गौर कीजिए, और ऐसों को पुकारा जा रहा है। आज हमने भी तो ज़बान से इकरार किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस बात का हमने भी तो इकरार किया है। आज हमारे यहाँ भी ज़िना है, कंपटीशन है, तेरी कितना, तेरे पास कितने, मेरे पास इतने, एक एक के नाम के नाता फला 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 फला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी। आज हमारे यहाँ लड़कियां भी बाकायदा इसको स्टेटस समझती है कि हमारे पास इतने बॉयफ्रेंड है, तेरे पास कितने बॉयफ्रेंड है, मेरे पीछे इतने लगे हुए हैं। आज इसको इज्जत और इसको स्टेटस समझा जा रहा है, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में ये ज़िना है, इसको ज़िना गर्दाना गया है, इसको ज़िना बताया गया है। कल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, फरमाया अपनी आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है, किसी लड़की को छूना भी ज़िना है, किसी लड़की के साथ बगैर निकाह के संबंध करना और उसके साथ मिलना रहना, ये सारी चीजें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में ज़िना करार दिया है। मेरे भाइयों, लेकिन अपने समाज के अंदर लोगों को देखो, कलेमा भी पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलेमा पढ़ने के बावजूद ये मुसलमान ज़िना की आदी हो चुके, ये मुसलमान शराब पीने वाला भी बन चुका है। जरा नबी अकरम के दौर के लोगों का जरा उन मनाजिर को देखो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने कहा था कि अल्लाह के नबी हम ज़िना नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को जरा देखो, ऐसे लोगों के वाक़यात को कभी पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक आदमी आया और वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के नबी क्या कहो, आए अल्लाह के नबी मैंने गलती कर ली है, आए अल्लाह मुझसे गलती सरजद हो गई है। एक लड़की भी आई और वो लड़की कहने लगी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी तहिरनी, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मुझको पाक कर दीजिए, आए अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, आए अल्लाह मैं जोश में आ गई, आए अल्लाह मैं शैतान के बहकावे पे आ गई, आए अल्लाह के रसूल मुझे एक लड़का पसंद आ गया और उस लड़के के साथ मिलकर के मैंने गलत काम कर लिया, आए अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना कर लिया, वो लड़का मुझे अच्छा लगा, मैंने आगे न देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ, जवानी की उम्र में मैं ठल गई और शैतान के बहकावे में आकर के अल्लाह के रसूल मैंने गलत काम कर लिया, आए अल्लाह के रसूल अब इसका हल आप ही के पास है, मुझे पाक कर दीजिए, अगर मैं पाक
نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس میں کیسا چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی؟ اے اللہ کے رسول، میری نیندیں حرام ہو گئی ہے، میرا دن نہیں کٹ رہا ہے، میری راتیں نہیں کٹ رہی ہے، میں بے چین ہو چکی ہوں جب سے میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ایسی بھی لڑکیاں تھی غلط کام کرنے کے بعد اتنا زیادہ افسوس۔ غلط کام تو ہو سکتا ہے مومنوں سے، ہو سکتا ہے، لیکن غلط کام کے بعد افسوس کرنا یہ مومن کی پہچان۔ آج غلط بھی کرتا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اور بتاؤ ارسیل کے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی فرمایا تھا، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ اور لوگوں سنو، میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا المجاہرین، جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا پرچار کرتا ہو۔